مریم نواز سے ملواؤ نہیں تو چھلانگ لگا دوں گا۔ ملتان کا محراب نامی نوجوان مریم نواز سے ملنے کے لیے 200 فٹ اونچے ٹاور پہ چڑھ گیا۔ اس نوجوان نے ایسا کیوں کیا، جانیے ساری کہانی محراب کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ محراب بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں آپ ٹھیک؟ جان بچ گئی ہے آپ کی کل؟ بچ گئی ہے، مہربانی ہے کسی شخص کی کہ اس نے جان بچا دی ہے۔ جی جی۔ اچھا، کیا وجہ تھی آپ اونچے ٹاور کے اوپر چڑھ گئے ہیں مریم نواز صاحبہ سے ملنے کے لیے، کیا وجہ تھی؟ سر وجہ یہ ہے کہ 4 مہینے کی پلاننگ ہے، یہ ان سے گفتگو کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے یہ میں نے کام کیا ہے۔ میں بڑے بڑے انسان، بڑے بڑے بندوں کے پاس گیا ہوں کہ جتنی میری نظر میں انسان تھے میں ان سے ساروں سے مل کر آیا ہوں کہ میری ان سے گفتگو کروا دیں، ان سے ملاقات کروا دیں۔ میں غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں، میری کسی نے نہیں سنی ہے سر، اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان سے ملنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اونچے ٹاور کے اوپر چڑھ گئے اور کہتے ہیں کہ مریم نواز سے میری ملاقات کروائیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ملاقات کرنی کیوں ہے مریم نواز صاحبہ سے؟ وہ ان سے ہی میں شیئر کروں گا بات، مریم نواز صاحبہ سے نہیں، میں ان سے نہیں بتاؤں گا۔ کیا ہے پرسنل، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ میں انہی کو ہی بتاؤں گا، جو بھی میری بات ہے، جو میرا دکھ ہے، میں مریم صاحب کو ہی بتاؤں گا اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو پہلی دفعہ اتنی اونچی چیز کے اوپر چڑھے ہیں یا پہلے بھی مریم نواز صاحبہ کی خاطر کسی بڑی بڑی چیز پہ چڑھے ہیں؟ ان سے ملنے کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جگہ، میں اس سے بھی اونچی جگہ پہ جا سکتا ہوں۔ اگر میری اس سے نئی گفتگو ہوگی، آپ 4 دن بعد، 5 دن بعد یا ہفتے بعد میں دیکھوں گا، ٹائم مجھے ملے گا، میں ہفتے بعد بھی یہ کام ایک دفعہ اور کروں گا اگر وہ نہیں میرے سے گفتگو کریں گے، نہیں میرے سے ملیں گی۔ آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، آپ کہہ رہے میں پھر چڑھوں گا۔ پہلے اتنا ہنگامہ ہوا ہے، پولیس والے، ریسکیو والے، آپ کی والدہ کتنا رو رہی تھی۔ انہوں نے میری عزت نہیں رکھی ہے کہ وہ میرے سے آ کر اگر تھوڑی دیر گفتگو کر لیتی، میرے سے مل لیتی تو ان کی کیا وہ تو یہ لاہور کھڑا ہے 3-4 گھنٹے میں، اگر آ بھی جاتے تو وہ کوئی پہنچنے میں ٹائم بھی نہ لگاتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو اوپر چڑھے ہیں تو یہ ساری ڈائریکٹ ان کو آپ نے کیا ویڈیو کال پہ لیا ہوا تھا کہ وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بھی آپ اوپر چڑھ گئے ہو؟ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں سے رابطے ہیں وہاں پر، جو نیچے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ میسج تو ان پہ پہنچ گیا ہوگا کہ ایک لڑکا ان کے نام کا اوپر نعرہ لگا رہا ہے، اور ٹھیک ہے، شیر مائی لو شیر، اور میں ان کی پارٹی کا ہی ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ان کے میں ملنے کے لیے ان سے تعریف۔ آپ اتنی اونچی جگہ پہ چڑھ گئے ہیں، جب اوپر گئے ہیں تو پھر کیا فیل ہوا؟ کوئی ڈر نہیں لگا؟ صبح اذانوں کا ٹائم ہو رہا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اوپر، بہت ٹھنڈ تھی، مجھے سانس کی بہت پریشانی ہوئی ہے، کھانا پینا کچھ بھی نہیں لے کر گیا تھا میں، پانی مجھے نصیب نہیں ہوا اوپر، صرف میری یہی امید تھی، اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا بیٹھ کے کہ میری ملاقات ہو جائے ان سے۔ آپ یعنی صبح فجر کے ٹائم سے اوپر چڑھے ہوئے تھے؟ جی میں اوپر ہی چڑھا ہوا تھا۔ نواز صاحبہ سے ملنے کا اتنا جنون ہے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر آپ اوپر بیٹھے رہے اتنی دیر بھوکے پیاسے؟ جی نہیں، میرے کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ کی والدہ روتی رہی ہیں، ریسکیو والے کہتے رہے ہیں کہ نیچے آ جاؤ، ہم ملاقات کروا دیں گے، آپ نے ان پر کسی پہ یقین نہیں کیا اور نہ ہی نیچے اترے، لیکن سلمان نعیم صاحب کے کہنے پہ نیچے اتر آئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں انسان ہیں، یہ بھی ان کے والد صاحب بھی، اللہ ان کی خیر رکھے، کہ بہت ہی زیادہ اچھے انسان ہے، کہ جتنی تعریف کریں ان کی تھوڑی ہے۔ یہ بہت اچھے انسان ہے، تو مجھے چانس ہے کہ یہ میرا دکھ سنیں گے اور آگے میرا دکھ سنائیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے سلمان نعیم صاحب کمپین کر رہے ہو الیکشن کی اور انہوں نے آپ کو پیسے دیے ہو، ڈیل کی ہو کہ یار کمپین کرو، چڑھ جاؤ اوپر اور میری مشہوری کرو؟ نہیں نہیں، وہ ایسے شخص نہیں ہے، نہیں وہ ایسے شخص نہیں ہے، میں حلف دوں گا اس چیز کا۔ اچھا، وہ ایسے شخص نہیں ہے اور آپ؟ میں ہوں۔ صرف ان کو یاد کیا ہے، ان کی مہربانی ہے کہ یہ وہاں ملاقات کرنے کے لیے آ گئے ہیں، بہت بہت ان کی مہربانی ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، یہی میری پریشانی حل کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ جب نیچے اترے ہیں، ریسکیو والے تھے وہاں پر، پولیس والے تھے، آپ کی فیملی والے تھے، آپ کی والدہ تھی، تو بےزتی اچھی خاصی ہوئی ہوگی آپ کی؟ بہت زیادہ بےزتی ہوئی ہے مجھے، کیا محسوس ہوا؟ میں بےزتی وغیرہ جو بھی ہے میں برداشت کر لوں گا ان سے ملنے کے لیے۔ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ کو اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو مرضی ہو جائے، میں نے ملنا ہی ملنا ہے، جنون ابھی ویسے ہی ہے؟ جی ویسے ہی ہے، جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی رہے گا، اور دماغ میں عجیب و غریب خیال آتے رہیں گے، اور میں کچھ اس سے بھی بڑا کر جاؤں گا اگر یہ نئی ملاقات کرتے ان کی۔ پہلے تو میں منت کروں گا کہ یہ میرے سے مل لیں یا مجھے بلا لیں کہیں پہ، میں آ جاؤں گا، میرا دکھ سن لیں، میں بڑا مجبور ہوں۔ یار آپ اتنی اونچی جگہ پہ چڑھ گئے، آپ ویسے کوئی پروٹیسٹ کسی روڈ پہ بیٹھ کے کر لیتے، آپ اتنی اونچی جگہ پہ چڑھ گئے، آپ کو ذرا ڈر نہیں لگا کہ یار آپ اگر گرے تو آپ کا پروگرام بڑھ جائے گا؟ ہر بندہ جلدی میں، آج کل کسی نے گاڑی روکنی تھی، وہ چڑھا جاتا اوپر، وہاں سے تو میں اکیلا ہی تھا نا اوپر، میں ہی چڑھا تھا تو میں نہیں اترنا تھا نیچے، مگر میرا نہیں کوئی وہاں۔ دیکھو نا، آپ اوپر چڑھے ہو تو سلمان نعیم صاحب بھی آ ہی گئے ہیں، ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ملاقات کروانی ہے، تو اگر آپ ان کے پاس جا کے کہیں کہ یار میری ملاقات کروائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی ملاقات ویسے کروا دیں۔ کی پلاننگ تھی میری یہ، میں 4 مہینے
महीने से इस इरादे के अंदर था, मुझे जो आया मेरे दिमाग में मैंने किया है, मगर आगे ये मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मुझे यकीन है इन पे। 4 महीने से आप सोच रहे थे कि मैंने टावर पे चढ़ना। इतना नहीं था करना था, ये सोच रहा था कि प्लानिंग करनी है। मरियम नवाज साहबा की इतनी उम्र हो गई है, आपकी वालदा की उम्र की होंगी वो। आप अपनी वालदा को देख ले या उनको देख ले, एक ही बात है। तो आप मरियम नवाज साहबा को देख रहे हैं, वालदा नीचे बेचारी रो रही थी, उनको नहीं देख रहे थे, क्या वजह? तो मेरे साथ ही रहती है ना, वो तो मेरा दुख जानती है ना, वो नहीं मेरे दुख जानती। वो जो इस टाइम लाहौर बैठे हैं, काश वो मेरी बात सुन ले या सुन रहे हो, उनकी मेहरबानी होगी, वो मेरा दुख सुन ले। कोई अंदर क्या चीज है, मोहब्बत है आपको उनसे, क्या है? मोहब्बत तो नहीं है, खैर मोहब्बत तो मैं सिर्फ मोहब्बत नहीं है तो आप उनके लिए जान देने के लिए तैयार? अल्लाह से करता हूँ, मोहब्बत मैं अपने सोने रसूल से करता हूँ, मगर मैं सिर्फ जो राब्ता करना चाहता हूँ, मैं जो भी है वो मेरी माँ समझ ले, मेरी बहन समझ ले, मैं उनसे राब्ता करना चाहता हूँ, और मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा, मुझसे ना उन्होंने गुफ्तगू करी तो। यार ये अनोखा फैन है, अनोखा फैन है, कह रहा है कि मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा, अपनी जान भी दे दूंगा। अच्छा, वोट के लिए भी आप उनके लिए काम कर रहे हैं? जो वोट बैंक है उनका यहाँ पर बढ़ाने के लिए कोई कैंपेन वगैरह कर रहे हैं? 30 साल हो गए हैं वहाँ पे दाखिल है। 30 साल से आप नून लीग के साथ हैं? जी 30 साल से। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, उनके मुंह में यही था, नून लीग सिर्फ। वो पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठी करके लेके जाते थे, मर्द इकट्ठे करके लेकर जाते थे, किधर नारेबाजी करनी होती थी उनको लेकर जाते थे। हमें अच्छी तरीके से याद है, आज 10-12 साल हो गए हैं वालिद साहब को फोत हुए। इतनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं नून लीग के लिए, आप लोगों को यार कोई बड़ा ओहदा मिलना चाहिए। फिर भी कोई नहीं हमारी सुन रहा। आप खुद देख लें, ये खंबे पे चढ़ने वाली बात है या नहीं है, खुद देख लें आप। इनसे सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपना 50-60 हजार जो था मेरे पास, जो मेरा जाती था, और उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय जो कपड़े पहने हुए यही है, और मेरे पास कुछ शादी हुई है आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। नहीं। तो यार अपने लिए चढ़ो किसी खंबे के ऊपर, कहो कि यार मेरी शादी करवाओ। आप मरियम नवाज के लिए चढ़े हुए हो? शादी जरूरी नहीं है, गुफ्तगू जरूरी। यार कैसा बच्चा कह रहा है शादी जरूरी नहीं है, मरियम नवाज साहबा बहुत जरूरी है। आपको क्या कहूँ कि मैं इसका मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इसको क्या समझूं? आपकी ये मोहब्बत है, क्या है अंदर, क्या चल रहा है आपके? मेरे अंदर ये चल रहा है कि मैंने उनसे गुफ्तगू करनी है, उनसे गुफ्तगू करनी है बस। गुफ्तगू करनी है? ये भाई करवाएंगे, वो भाई करवाएंगे? ये सलमान नईम साहब करवाएंगे जी। अच्छा, अब जब आप नीचे उतरे हैं, नीचे उतर के आपको पुलिस वाले फिर पकड़ के थाने में ले गए या क्या हुआ, कार्रवाई हुई? नहीं दिया, इन्होंने जाने नहीं दिया। इन्होंने क्या, इसको माफ कर दो, इन्होंने जाने नहीं दिया, मगर उनका इरादा था। उन्होंने मुझे एक हाथ से पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मेरे भाई ने पकड़ा हुआ था मुझे। वो मुझे कह रहे थे साइड पे आओ, आपसे पूछताछ करनी है कि आप कैसे अंदर आए हो, क्या तल्लक है आपका। मैंने उनको ये कहा कि मैंने नहीं आपके साथ नहीं जाना, मैंने भाई सलमान नईम के साथ जाना है। नईम साहब ने आपको छुड़वाया है, और अब अगर आप ऊपर चढ़े तो फिर? मैं अब ऊपर चढ़ूंगा, अगर नहीं वो खुद रहा ही नीचे तो मैंने अपनी जान दे देनी है। खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह का नाम लो। आप अपनी बूढ़ी वालदा का सोचो यार, अपनी जवानी का सोचो। का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसी को हाजिर नाजिर करके आपसे आगाह करता हूँ आपको कि मैं कुछ बड़ा कर जाऊंगा। मेरे साथ सिर्फ चंद देर की, ऐसे 5 मिनट की मेरे से गुफ्तगू कर लें, और मुझे पता है ये मेरा मसला हल कर देंगे। अच्छा, आपका कोई मसला है तो आप सलमान नईम को कह दें, वो करवा देंगे आपको। देंगे वो कोई बात नहीं, मगर मैंने उनसे गुफ्तगू करनी है जी। अच्छा, वोट तो आप देते हैं, फिर इनको ही नून लीग को वोट दे? मैं अंदर जिस्मानी मरीज हूँ, मेरा बाईपास हुआ पड़ा है, मेरा एक जिगर नहीं है यहाँ से, मेरे पे 27-28 लाख रुपए लगा हुआ है मेरे यहाँ पे, मेरा बड़ा निजाम खराब हुआ पड़ा है। महंगा इलाज करवाया हुआ, 27-28 लाख अपने ऊपर लगा के, तो मरियम नवाज साहबा के लिए जान देने के लिए तैयार हो गई है। मेरे अंदर है क्या? अगर मुझसे नहीं गुफ्तगू करेंगे तो मैं दे दूंगा। अंदर खत्म है आपका? कुछ भी नहीं है। फिर आप मरियम नवाज से क्यों मिलना चाहते हैं? जरूरी है तो मिलना चाहता हूँ ना। अच्छा मेहराब भाई, घर में कौन कौन है? मेरी वालदा है, मेरे भाई हैं, मैं हूँ। बस 3 लोग हैं। भाई की शादी हुई है? जी हुई है। तो भाई की शादी हुई है, वो अपने बीवी बच्चे पाल रहा होगा, आप अपनी वालदा का सहारा है यार, वाह सहारा है, तो आप अपनी वालदा का ख्याल करें। आप कह रहे हैं कि मैं जान दे दूंगा। जी, उसका सारा डैमेज है। आपसे पहले भी अर्ज किया है कि मैं अंदर से डैमेज हूँ। मेरा अल्लाह के सिवा और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा के सिवा और कोई भी नहीं है, ठीक है ना। मेरी छोटी सी रेडी है सब्जी की, मैं 2-2, 3-3 किलो आइटम लेकर आता हूँ, मैं बेचता हूँ, उसमें से मुझे 300-400 रुपए नसीब हो जाता है। हमारा मकान किराए का, हमारे अखराजात बहुत हैं, ठीक है ना। इतने के तो हम खाना वगैरह खा जाते हैं दोनों माँ बेटे, और कुछ भी नहीं है। अच्छा मेहराब भाई, समझे कि मरियम नवाज साहबा कैमरे से आपको देख रही हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूंगा कि आपकी मेहरबानी है मुझसे मिलने, मैं बड़ा आपका चाहने वाला हूँ, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ कि मेरे से जरा गुफ्तगू का चांस बनाए, कोई मेहरबानी होगी आपकी। मैं आपसे लाजमी मिलना चाहता हूँ, और बहुत बहुत जरूरी है आपसे मिलना मेरा। अच्छा, वोट तो उन्हीं को देंगे इंशाल्लाह। वोट को इज्जत दो, मरियम को, इज्जत दो, शहबाज को, इज्जत दो, गंजे को, मेरी पार्टी। नाज़रीन, अपने मेजबान इब्रार हुसैन को इजाजत दें। और आप इस फैन के मुताल्लिक क्या कहना चाहते हैं? मरियम नवाज साहब का बहुत बड़ा फैन है, और वो भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये उनका उनसे भी ज्यादा बड़ा फैन है। आप इनके मुताल्लिक क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने मेजबान इब्रार हुसैन को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।